शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की असीं शुरुआत करिए उस तो पहला अज तुसीं जाणदे हो कि इस नगर दे विच अज पहली बार ये सत्संग होण जा रहा है। तो अज जिन्हां मैंबरां की वजह नाल, जिन्हां परिवारां की वजह नाल, जिन्हां ने रल मिल के अज ये सत्संग का आयोजन किया है, अज जिन्हां मैंबरां की परिवारां की वजह नाल सानू सारिआं नूं इस सत्संग 'च बैठण का मौका मिलिया है। सब तो पहलां असीं अपनी तरफों आई हुई सारी संगत की तरफों उन्हां सारे परिवारां नूं और मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे, क्योंकि इन्होंने बड़ा अच्छा इंतजाम किया और सानू सारिआं नूं आनंद लैण का मौका मिलिया। इसलिए जे इन्हां दी वजह नाल सानू ये मौका मिलिया है तो अज असीं बहुत कुछ लैके जाना है, क्योंकि जदों इंसान सत्संग च आंदा है, उस मालिक के घर च आंदा है, तो फिर कहांगे इहनूं ये ना सोचो पंडाल च बैठे हैं या ग्राउंड च बैठे हैं, ये सोचो कि असीं अपने मालिक के कोल बैठे हैं, अपने मालिक के घर च बैठे हैं। क्योंकि कहा जाता है, किसी ने पूछा सी गुरुआं नूं कि परमात्मा कित्थे वसदा है, तो गुरुआं रहबरां दा वचन की है जो गुरबाणी चाहता है कि विच संगत हर प्रभ बसे जीओ, कि जिथे संगत बैठती है रल के अपने रब का जिक्र करती है, रब का वास उत्थे हुंदा है। तो हुण तुसीं कित्थे बैठे हो, तो फिर मान लो कि असीं रब दे कोल बैठे हैं तो रब साडे अंदर बैठा है, क्योंकि वैसे भी वो साडे अंदर ही है, रोम रोम दे विच ही है। बस सत्संग दे विच अगर बैठण का मौका मिले तो अज कुछ ऐसा समझ के जाना है कि जिहदे नाल साडा जीवन बदले, क्योंकि सत्संग च आके ही साडे जीवन च बदलाव आंदा है। सो इस तो पहला कि आनंद नूं अगे लैके चलीए, सब तो पहला जिन्हां परिवारां दी वजह नाल जां जिन्हां मैंबरां दी वजह नाल अज सानू इस सत्संग का आनंद लैण का मौका मिलिया है, आओ पहला रल के सारी संगत उन्हां वास्ते अरदास बेनती करिए कि मालिक ये परिवार नूं, उन्हां सारे मैंबरां नूं जिन्हां दी वजह नाल अज ये सत्संग हो रहा है, मालिक इन्हां नूं खुशियां नाल, रहमतां दे नाल, बरकतां दे नाल भरपूर करन। आने वाला समा इन्हां दे वास्ते कामयाबी, सफलता, खुशियां भरिया होवे, दिन दुगनी रात चौगनी परमात्मा इन्हां नूं तरक्की देवे। और जिस तरह अज इन्हां ने खुशियां नाल रल मिल के सत्संग करवाए है, मालिक इन्हां दी कमाईआं च बरकतां पाण, इन्हां नूं तंदुरुस्ती देण, इन्हां दा आपसी प्रेम, आपसी मुहब्बत बनिया रवे, इन्हां ते अपनी रहमत मालिक हमेशा रखण के हर साल ये इसी तरह सत्संग करवाते रहन, तो सानू सारिआं नूं भी इसी तरह सत्संग का आनंद लैण का मौका मिलता रहे। ये सारी संगत रल के इन्हां वास्ते अरदास करो, बेनती करो उस मालिक के चरनां च। कर दित्ती? हुण तैयार हो फिर आनंद लैण नूं? क्योंकि शुरुआत हुंदी है ना जदों, तो असीं फिर कहना चाहांगे, कदी तुसीं प्लेन च बैठे हो, एरोप्लेन च किहड़ा किहड़ा बैठा, जरा हत्थ खड़ा करियो। चलो कुछ जी जिहड़े बैठे हैं उन्होंने पता होएगा कि जदों प्लेन ने तुरना होवे ना तो एक अनाउंसमेंट हुंदी है। किहड़ी अनाउंसमेंट हुंदी है कि हुण प्लेन चलन लगा है, अपनी उड़ान ते चला, सीट बेल्ट लगा लो, हुंदी है कि नहीं अनाउंसमेंट? तो असीं भी कहांगे कि हुण आनंद की शुरुआत करन लगे, एनर्जी भेजन लगे, तुसीं भी अपने प्रेम की विश्वास की बेल्ट लगा लो हुण। क्योंकि कई बार तो कई जीव दसते मालिक सत्संग जोश इन्ना आंदा कि हवा च उड़न नूं फिरदे असीं, और वाकई ये रहमत है मालिक की। क्योंकि जदों उहदा आनंद अंदर आ जाता है, तो जिद्दां ही कई बार दसी दा ना कि एक गुवारा, एक बैलून जिहड़ा हुंदा है वो आप नहीं उड़दा, उहदे अंदरली हवा या उहदे अंदरली गैस उहनूं उड़ांदी है। तो जे उहदे अंदर हवा ही ना होवे, गैस ही ना होवे, तो छड्डदे उड़ेगा वो, उड़ना तो दूर हिलेगा भी नहीं। पर जे उहदे च गैस भर दित्ती जावे तो बस तुहानूं बड़ी मुश्किल फड़ के रखना पैंदा, वो तो उड़न नूं फिरदा है, छुट्टण नूं फिरदा है कि किहड़े वेले धागा छुट्टे तो मैं पहुंच जावां आकाश दीआं उचाइयां तक। इसी तरह ये बंदा सोचे कि मैं उचाई ते पहुंचना है, तो बंदे का शरीर नहीं, पर बंदे दे अंदर एक ताकत बैठी है जिन्हों परमात्मा प्रभु कहा जाता है। जिद्दां गुवारे दे अंदरली गैस उहनूं उड़ांदी है, इदां तुहाडे अंदर भी वो शक्ति बैठी है, परमात्मा प्रभु वो मालिक बैठा है कि अगर उहदे नाल जुड़ जाइए तो ऐसी भी जमीन तो आसमान तक पहुंच जावांगे, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। क्योंकि बुलंदियां तक लेके जाने वाली शक्ति तो साडे कह दो अंदर ही है। इसलिए तो कि शब्द अंदर, एक श्लोक अंदर बड़ी प्यारी गल आंदी है। हुण जरा गौर करना, इस शब्द के अंदर ना बड़ा प्यारा गहरा इशारा किया गया है कि कौन है तेरे घट में बैठा, नहीं है तुझको ज्ञान रे। कबीर साहब की बाणी है, कबीर साहब कहते तेरे घट के अंदर बैठा कौन है,
घट का मतलब समझते हो ना, तेरे आ शरीर दे अंदर, आ जिस्म बॉडी दे अंदर बैठा कौन है? नहीं है तुझको ज्ञान नहीं है बंदे नूं। हुण जरा सोच के देखो कि तुहानूं पता तुहाडे अंदर बैठा कौन है? बंदा अपने मास नूं देखदा, मेरी आ चमड़ी है, मेरी अखां दा रंग इदां दा है, मेरी स्किन दा रंग, चमड़ी दा रंग इदां दा है, मेरे तन ते आ कपड़ा है, या मेरी हाइट इन्नी है, मेरा वजन इन्ना है। बंदा हर चीज़ नूं बाहरों जानदा है, पर उहदे अंदर कौन बैठा है? जरा सोच के देखो। एक पेड़ है, एक वृक्ष है, एक पेड़ होवे तुहाडे सामने, तुहानूं इह तां पता है कि यह पेड़ अंब दा है, निम दा है, किहड़ी नस्ल है इस पेड़ दी, ये वृक्ष काहदा है, ये तो पता है तुहानूं। फर्ज करो एक अंब दा पेड़ है, हुण ये तो बंदे नूं पता अंब दा पेड़ है ते अंब लगदे है, पर वो पेड़ दे अंदर वो शक्ति किहड़ी है जिहड़ी वो बूटे ते अंब पैदा कर रही है, अंब दे अंदर रस भर रही है, अंब दे अंदर स्वाद भर रही है, वो शक्ति किहड़ी है? ਉਹਨੂੰ ही परमात्मा प्रभु वो ताकत कहा जाता जो ਉਹਨੂੰ चला रही है। समझते हो अपने? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਪੇੜ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੈ ਬਈ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ हो ना जावे, क्योंकि मेरा जिस्म हड्ड मास का बनया होया है, किते इत्ते कोई वार ना करे, कोई नुकसान ना कर देवे। पर जे इंसान अपने अंदर बैठी शक्ति नूं जान लवे, अपने अंदर बैठी ताकत नूं जान लवे, तो इंसान दे सारे डर सारियां चिंतावां ही दूर हो जांदियां हैं। क्योंकि फिर उन्होंने पता लगता है कि जिहड़ी ताकत मेरे अंदर बैठी है उन्होंने गुरुआं ने निरभाओ किया है, जिहदे अंदर कोई डर नहीं है, और उस ताकत नूं ना कोई मिटा सकता है। क्योंकि आद सच जुगाद सच है भी सच ते होसी भी सच, कहना नानक होसी भी सच, यानी वही है। हुण जो परमात्मा प्रभु जिन्हों कोई मिटा नहीं सकता, जिहदा ना कोई आदि है ना कोई अंत है, जदों असीं उहदे नाल अंदरों जुड़ जाते हैं, उहनूं पहचान लेंदे हैं, तो फिर इंसान दे भी सारे डर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जिस्म बनता है मिटता है, पर जेड़ा अपने अंदर बैठी शक्ति नूं जान लेंदा है ना, वो फिर ना मृत्यु तो डरदा है तो ना ही चिंतावां परेशानियां दी फिक्र करता है। क्योंकि पता है कि मैनू हर मुश्किल चों कड्ढण वाला, हर जगह मेरी मदद करने वाला वो मेरा मालिक मेरे नाल है। इसलिए असीं कई बार दसीदा कि महात्मा बुद्ध नूं जदों ज्ञान होया तो किसी ने पूछा महाराज तुहानूं मिलिया की? तो महात्मा बुद्ध कहंदे मिलिया की वो तो मैं दस नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ी गल है। क्योंकि ईश्वर नूं परमात्मा नूं शब्दां विच बोल के दसिया नहीं जा सकता, पर मैं मेरा गया की मेरा छुटिया की वो मैं दस सकता कि जदों मैनू अंदरों मंजिल मिली तो मैनू मिलिया की वो नहीं मैं दस सकता, पर मेरा गया की वो दस सकता। वो कहंदे मेरी चिंता चली गई, क्योंकि जदों उन्होंने अंदर जानिया तो मेरिया सारिया चिंतावां खत्म हो गई, मेरे डर चले गए। जदों अंदर जानिया कि एडी बड़ी शक्ति मेरे अंदर बैठी है, वो एडी बड़ी ताकत मेरे अंदर बैठी है, तो बाहर कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिस तो मैं डरा, क्योंकि उस तो बड़ा कोई नहीं। तो आप सोच के दसो कि परमात्मा तो बड़ी कोई शक्ति है, कोई ताकत है? जरा सोचो, दसो। हुण एक पासे बड़ी ताकत है, दूजे पासे संसार है, चाहे कह लो कि दुनिया की हर चीज है, तो हुण परमात्मा इन्हां चीज़ों तो डरेगा या ये चीज़ां परमात्मा तो डरनगियां? जवाब तुसीं देना है। जरा हुण गौर करो। पता है इंसान को सब सर्वशक्तिशाली वो परमात्मा है, इसलिए उन्होंने कोई डर नहीं है, हर चीज तो डरती है, पर परमात्मा किसी तो नहीं डरता। जदों असीं जान लेंदे कि वही परमात्मा मेरे अंदर भी अपना काम कर रहा है, बैठा है, तो फिर सानू भी किसी तो डरन की जरूरत रहिंदी है, फिर नहीं रह जाती। क्योंकि फिर जान लेंदे आ कि जिसने हर चीज हर शय पैदा की है वो तो मेरे अंदर वसदा है, मैनू ज्ञान हो गया, जान लिया मैं उसनू। इसलिए असीं कई बार दसीदा कि जेड़ा अपने अंदर बैठे परमात्मा ते विश्वास करता है, जान लेंदा है उसनू, उन्होंने फिर बाहरलियां चीज़ों का कोई डर नहीं रह जाता। जिदा कई बार दसीदा ना, फिर कई बिल्लियां तो डरते हैं, कई निंबुआ तो डरते हैं, कोई किसी टूने तो डरता, कोई किसी तो डरता है। वो जेड़ा अंदर बैठी शक्ति नू जान लेंदा है, ਉਹਦੇ अंदर कोई डर, कोई बहम, कोई भरम, कोई भाव रहिंदा ही नहीं है। फिर उन्होंने कोई कह दे ना तेरे ग्रह माड़े, वो हसदा है, की किया ग्रह माड़े, वो ग्रहां नू बनाने वाला तो मेरे अंदर बैठा है, वो जदों चाहे सीधे कर देवे, मैनू डरन की लोड़ है। हुण जे तुहाडी गड्डी है
ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੁਣ ਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੋ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਵੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਲੈ ਬਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਵੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਐ ਨੂੰ ਆ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਲੈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਐ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ, ਮਾਲਕ ਮੈਂ, ਜਿੱਦੋਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁਮਾ ਦੇਵਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਿਕ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਡਰਨਾ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁਮਾ ਦੇਵਾਂ। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੀ ਸੀ। हजरत अली कहते खुदा फरमाता है अगर तू मुझ पर विश्वास करता है, यकीन करता है, खुदा फरमाता है कि जो मुझ पर यकीन करता है वो किसी चीज से नहीं डरता है। कहते जेड़ा मेरे ते यकीन करेगा फिर मेरा प्यार, मेरा विश्वास उसकी जिंदगी के सारे डर ही दूर कर देगा। हुण अगर तुहाडे अंदर डर है किसी चीज नूं लैके, जिद्दां दस्सिया ना, कोई दिनां नूं लैके डरदा है, कोई ग्रहां नूं लैके डरदा है, कोई किसी चीज़ नूं लैके डरदा है। हुण जिहड़ा बंदा डरन वाला है, इहदा मतलब इहनूं अपने रब ते यकीन नहीं है, इहनूं अपने रब ते विश्वास नहीं है, क्योंकि जिहनूं रब ते विश्वास है वो फिर इन्हां चीज़ां दी परवाह नहीं करदा। वो कहंदा बनाण वाला वो है, मालिक वो है, तो जे वो मालिक मेरा है और मैं अपने मालिक दा है, तो फिर कहंदे ना कि जिसका साहिब डाढा होए इसको मार ना सके कोई, जो ओ मेरा है फिर केदी मजाल है मेरा कुछ बिगाड़ देवे। इसलिए समझना, ताही इस शब्द अंदर आया है कि कौन है तेरे घट में रहता नहीं है तुझको ज्ञान रे, कि तेनू ज्ञान ही है नहीं, तेनू समझ ही है नहीं कि तेरे अंदर कौन बैठा है। इसलिए अज असी उधर ध्यान देना है, क्योंकि जो इधर ध्यान देवांगे ना कि मेरे अंदर कौन है, तो जिद्दां दस्सिया फिर साडियां चिंतावां, फिर साडी फिक्र, फिर साडे जो भी जीवन च दुख है ना ये दूर हो जाएंगे। तो जे ध्यान अंदर ही ना दिता, जरा समझना, जे ध्यान अंदर ही ना दिता तो फिर सानू हर चीज़ डराएगी, हर चीज़ की चिंता होएगी, हर चीज़ की फिक्र भी सानू होएगी। ये तो इतिहास के विच बहुत चीज़ां इहदे दस सकते हैं तुहानू। पहला अज जिस नगर दे विच आए हैं असीं, हुणे घर च गए सी, वो घरदियां ने बेनती की, क्योंकि उन्होंने एक छोटा बेटा है समर, कित्थे है बेटा, उसका नाम समर है। हुणे आ देखो तुहाडे सामने खड़ा, जदों साडी गड्डी आई ना रेलवे फाटकां को पहुंची है तो बड़ा भंगड़े पा रहा सी, पर दसिया कि कुछ 3-4 महीने पहला, किन्ने महीने पहला, 2-3 महीने, 2-3 महीने पहला की गल है, इनू इदां चक के लगाए सी, कहते डॉक्टर ने जवाब दे दिता, डॉक्टर कहते बचना नहीं है ना। तुहाडे सामने बच्चा खड़ा है, तू पिछे हो जाए जरा फोन के सामने, हथ खड़ा कर दे बेटा, आ देखो डॉक्टर इदां लैके गए सी फड़ के, निडाल जिहा सी जिद्दां जान ही नहीं हुंदी, गर्दन भी सुट्टी हुई सी, कहते डॉक्टर कहते बचना नहीं है। असीं एक गल हमेशा ही दसी दी कि डॉक्टर की कहते उहदा सानूं पता नहीं कि डॉक्टर की कहते हैं या रिपोर्टां की कहंदियां है, पर साडे अंदर बैठा साडा रब की कहंदा वो सानूं पता है। और असीं रब दी सुनी दी है, अंदरों की आवाज़ आती वो सुनी दी है कि फिक्र ना करो, डॉक्टर ने चाहे कहता नहीं बचना, पर यह बचेगा भी, ठीक भी होएगा। और देख लो अज भंगड़े ही पा रहा है, ये तुहाडे सामने है, ये कोई पुरानियां कहानियां नहीं है, ये हकीकत है कि जो तुहाडे अंदर शक्ति बैठी है ना, जो तुहाडे अंदर ताकत बैठी है, वो असंभव नूं संभव करना जानदी है, और नामुमकिन नूं मुमकिन करना जानदी है। कोई विश्वास करे या ना करे, पर वो सच है और उन्हें सच रहना है। जेड़ा विश्वास करेगा वो लाभ ले जाएगा, तो जेड़ा इनू कहानियां समझेगा वो आप ही घाटे च रहेगा। बोलो समझते हो कि नहीं? जिदा बाबा फरीद की गल, बड़ी प्यारी गल याद आ गई बाबा फरीद की, बैठो, बाबा फरीद की ना बड़ी प्यारी गल याद आ गई सानू। एक बार बाबा फरीद खुदा दी रहमतां की गल कर रहे सी कि किदां वो रब ने, वो खुदा ने ताकत दिती, तो किहड़े किहड़े नामुमकिन काम मुमकिन होए। तो एक मनमुखी उठिया और मनमुखी उठ के कहन लगा कि महाराज किहड़े रब की गल कर रहे हो, किहड़ियां रहमतां की गल कर रहे हो, कोई खुदा नहीं हुंदा, कोई रब नहीं हुंदा। ऐदा बोलिया हो। बाबा फरीद हसे,
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਬੇਟਾ ਜਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਛਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਲੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਲੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਲੂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਛਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਇਹ ਪੰਛੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਲੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਬਈ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਲੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੂੰਗੇ ਵੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪੱਥਰਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਵੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਛੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪੱਥਰ ਅੰਦਰ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਏਗੀ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਫਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫਿਕਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਤਾਂ ਭੋ ਕਿਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਓ। ਕਿ ਜੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀੜਾ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਡੁਬੋਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਡੁਬੋਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੇੜੀ ਡੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਡੁੱਲਣਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਡੁਬੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੇੜੀ ਸਥਿਰ ਰਵੇ, ਨਾ ਡੋਲੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਉਹਨੂੰ ਡੁਬੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇੜੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂਫਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀਏ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਸਾਨੂੰ ਡੁਬੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਫਿਰ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਬੇੜੇ ਬੰਨੇ ਲਾਤੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਂ ਭਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡੁੱਬਣ ਦੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬੇੜੀ ਤਾਂ ਹਲੇ ਤੈਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ, ਯਕੀਨ ਨਾਲ, ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ, ਕੋਈ ਹਵਾ, ਕੋਈ ਹਨੇਰੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਵਿਗੜਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਐ ਖੁਦਾ ਜ਼ਰਾ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਰਮ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਲੂ ਬੋਲਿਆ, ਉੱਲੂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਲਾਮ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਲੈ ਬਈ ਆ ਦੇਖ ਉੱਲੂ ਦੀ ਤਰਫ। ਜਰਾ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉੱਲੂ
ਤੂੰ ਕਦੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਦੀ ਆਫਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਤਾਂ ਉੱਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਫਤਾਬ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੂਰਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸੂਰਿਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਫਤਾਬ ਵੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਸੂਰਜ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ? ਉੱਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੂਰਜ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖਿਆ? ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇਖਿਆ? ਉੱਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੂਰਜ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੂਰਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਾਂ? ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਬ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਾ ਪੁੱਤ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਲੂ ਦਰਅਸਲ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਲਈ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੂਰਜ, ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੂਰਜ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਸਮਝਾ ਇਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਡੋ ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ ਕੀ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਲੂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਲੂ ਹੈ, ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉੱਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਕੀ ਮਾਰਨਾ, ਉੱਲੂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਣਾ? ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ ਉੱਲੂ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਲੂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਫੇਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। तो इसी तरह खुदा भी हर जगह मौजूद है, उसकी रहमत भी हर जगह मौजूद है। पर जे तेरे वर्गे उल्लू अखा बंद करके बैठे रहन तो कसूर मेरा की है? कसूर तो फिर तेरा है। इसलिए बेटा अखा खोलांगे, विश्वास की अख खोलांगे, यकीन की अख खोलांगे, प्रेम की अख खोलांगे तो फिर ही वो रब नजर आएगा। क्योंकि जिदा उल्लू दी अखा बंद है तो उन्होंने सूरज आएगा ही नहीं नजर, वो मन्नेगा नहीं सूरज है। पर कोई ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਰੇ ਉੱਲੂ ਨਾਲ ਕੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰੀਏ? ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੂੰ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਸ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੁਸੈਨ ਵਰਗੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਗਿਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਫਕੀਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦਾ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਰ ਗਏ? ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੂਜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਘਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਿਵਾਏ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਸਿਵਾਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਬਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਡੋਰ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਪੱਕਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਉਨਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਿ ਬਲੀਵਰ ਆਰ ਅਚੀਵਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਬਲੀਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਸ ਵੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਹ ਆਦਤ ਇੱਕ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆਦਤ ਬਦਲਣੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਆਦਤ ਬਦਲਣੀ ਹੈ? ਦੱਸ ਦਈਏ। ਵੈਸੇ ਆਦਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਮ ਕਿਆ ਹੋ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਮ ਕਿਆ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ। ये मत सोचो कि तुम इस वक्त क्या हो, ये सोचो कि अगर मैं अपनी आदतों में बदलाव लाऊं तो मैं क्या हो सकता हूं। जरा सोचो, ये ना सोचो इसलिए मैं की हाँ, क्योंकि इसलिए मैं जो भी हाँ वो मेरिया आदतों का नतीजा है। जे मैं अनफिट हाँ वो मेरिया आदतों का नतीजा हाँ। जे मैं दुखी हाँ तो मेरिया आदतों का नतीजा है। जे मैं गरीब है फेल होके बैठा तो मेरिया कुछ आदतों का नतीजा है। हुण मैं जो हो चुका उहदे बारे नहीं सोचना, पर मैं सोचा कि अगर मैं अपनी थोड़ियां ही आदतां बदलां, अपने जीवन च थोड़ी ही अपनी करनी नूं बदलां, तो मैं कल नूं की हो सकदा है। जिद्दां अज कोई कहे, क्योंकि हुण समझाउण वास्ते ना ये गल्लां करनियां पैंदियां। अज कोई कहे कि मैं बड़ा कमज़ोर हाँ या मैं बड़ा मोटा हाँ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ? ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਲੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਦਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ? ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ, ਇਦਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਵਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਆਦਤ ਵਿੱਚ? ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, तो फिर मेरे जीवन च बदलाव जरूर आएगा। क्योंकि तुहाडी शंका हमेशा तुहानू पिछे रखती है। पता किदां? जिद्दां कहंदे ना, ऐसी गल कही दी है, कहानी इत्थे याद आ गई जिहदे नाल समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। कि चार दोस्त सी जिन्हां ने रात नूं ना बड़ी शराब पीती, तो शराब पीण तो पूरे नशे च टुन्न हो गए। फिर सैर करते करते नदी के कोल चले गए। नदी के कोल चले गए तो देखिया कि नदी के विच ना किनारे ते एक बेड़ी खड़ी है, पानी विच बेड़ी खड़ी है, एक कश्ती। चारों ने सोचा चलो भी कश्ती च बह के ना सैर करके आइए। इसलिए चारे ही बह गए बेड़ी च। हुण बेड़ी च बह के चप्पू चलाने शुरू कर दिते। चप्पू चलाते गए आसमान नूं देखते गए, सितारे किन्ने सुंदर है, तारे किन्ने सोहणे है। चलाते गए बेड़ी, जिद्दां समझ लो कि 2.5-3 घंटे चप्पू मारते रहे। करदे करदे तड़के का बेला हो गया। एक ने कहा भाई वो बस करो यार, नशे च पता नहीं किन्नी दूर आ गए, 3-4 घंटे हो गए बेड़ी चलाते हैं, पता नहीं कित्थे पहुँच गए असीं। आ किनारा आ गया कि उतर के तो देखो पहुंचे कित्थे असीं। कहते एक बंदा उतर के आले दुआले देखिया, हुण थोड़ा जिहा ना सवेरा हो चुका, चानण जिहा हो चुका सी। हुण जब उतर के देखिया तो किनारे खड़ के बड़ी उच्ची उच्ची हसिया। वो कहते की गल हो गई, हस क्यों रहा है? वो कित्थे पहुंचे असीं? वो कहता जिथों तुरे सी ना उत्थे ही है। क्योंकि 4-5 घंटे चप्पू तो चलाए पर रस्सी तो खोली नहीं असी। आ बेड़ी की रस्सी तो पेड़ नाल ही बची हुई है, क्योंकि जिहदी बेड़ी सी उन्होंने उद्दी थोड़ी छड्ड के जानी है। वो बेड़ी नूं हमेशा इधर एक रस्सी बेड़ी नाल और दूजी रस्सी पेड़ दे नाल बन लगी कि बेड़ी रुड़ ना जाए। वो कहंदे सारी रात चप्पू तो मारते रहे, हथ पैर तो मारते रहे, पर रस्सी खोली नहीं। वो भाई जिथे असीं उत्थे ही किते नहीं गए, असीं मत्थे हथ मारिया कि 4 घंटे की मेहनत बेकार गई। फिर एक कहता बेकार ही जानी सी, होश च हुंदे तां पहला रस्सी खोलते फिर मेहनत करते, पर बेहोशी च सी। इसलिए जिहड़ा काम पहला करना चाहिए सी वो कीता नहीं, तो व्यर्थ की मेहनत करते रहे, तां ही तां पहुंचे किते भी नहीं, उत्थे दे उत्थे रह गए। हुण इह कहानी तो सानू की ज्ञान मिलता है? जरा हुण तुसीं भी चैक करके देखो कि बंदा भी कहता मेहनत मैं बहुत करदा हां पर रहिंदा मैं
ਉੱਥੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ 'ਚ ਕੁਝ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਠ ਖੋਲਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉਹ ਰੱਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ 10,000 ਔਰ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ 20,000, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਵਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਡਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਸ਼ੇ 'ਚ। ਆਦਤ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਨਾ ਤੀਸਰੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਵਾਰਨ ਬਫੇ, ਜਰਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਾ $15 ਸੀ, $15 ਜਾਂ 15 ਜਾਂ $20, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਧੀਰੂ ਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ 250 ਰੁਪਏ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੱਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਕੱਟੋ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਡਰਨ ਦੀ ਕਿ ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਰੱਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਕੇ ਆਗੇ ਜੀਤ। ਹੁਣ ਜੇ ਡਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਜੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਡਰ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਕੜੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਇਸੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰ ਦੀ ਰੱਸੀ ਕੱਟਾਂ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਰੱਸੀ ਕੱਟਾਂ। ਔਰ ਕਈ ਜੀਵ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਾਸਟ ਯਾਨੀ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਸੋਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਚਾਂਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰੱਸੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੋ ਘਾਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਰੋਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਸੋਚੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਾਂ, ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਚ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਸ਼ੰਕਾ ਦੀ ਰੱਸੀ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਚੱਪੂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਯਕੀਨ ਦੇ ਚੱਪੂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਸਾਹਸ ਦੇ ਚੱਪੂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਲਈ ਸ਼ੰਕਾ ਦੀ ਰੱਸੀ ਕੱਟੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਐਉਂ ਕੱਟ ਦਿਓ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਨਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਦੇਖੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇਗੀ? ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਛੇ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਹੈ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਵਧਣਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਦਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸੋਚ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ कि दूसरे क्या बोलते हैं या मेरे साथ क्या करते हैं, इस पर मेरा काबू नहीं है, इस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, काबू नहीं है। पर उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं क्या सोचता हूं, इस पर मेरा पूरा काबू है, पूरा कंट्रोल है। ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਗਾਲੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਾਰਟ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਟੈਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦਿਲ ਸਵਸਥ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਵੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਗਾਲੀ ਕੱਢੀ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਹੈ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਪਏ ਨਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ, कि आधे दुश्मनों को तो मैं यूं ही हरा देता हूं, आधे दुश्मनों को तो मैं यूं ही हरा देता हूं, जब उनकी हर बात पर मैं मुस्कुरा देता हूं। और तुसी कभी फिल्म च एक सीन देखा होएगा कि सामने विलन खड़ा हस रहा है उच्ची उच्ची, और हीरो गिरया होया है, पर अचानक हीरो हसना शुरू कर दे, वो विलन बेचारा गंभीर हस क्यों रहा है, हो की गया, वो डर जाता है। ऐसा होंदी है कि नहीं। फिर तुसी मुसीबतों तो डरन की बजाय, तुसी दुश्मनों तो डरन की बजाय हसो, ओ मैं क्यों डरा, मैं ठेका लिया डरन दा, ओ काम करा तुहानू डरावां मैं। मजा तो फिर मुश्किल आवे, तुसी मुस्कुराओ, ओ मुश्किल भी डर जावे है। मैनू देख के तो बड़े बड़े डर जाते, हस रहा है भाई, खतरनाक ही बंदा है, कोई ना कोई है दे पिछे, कोई ना कोई है ताकत दे पिछे, तां ही तो मैनू देख के भी हस रहा है, ये कमजोर बंदा नहीं है। ओदी ताकत तो मुश्किलों की उदों ही खत्म हो जानी है। तुसी कदी ना एक्सपैरीमेंट करो, वैसे तो किसी को बुखार होवे ना, पर जे किसी को होवे ना तो बंदा डरे, हाय मैनू बुखार है, 103 बुखार, 104 बुखार, डरना शुरू कर दिओ, बुखार ने तुहानू घेरा पा लेना, और फिर हफ्ता 10 दिन छड्डना ही नहीं है। तो जे तुसी ना वो बुखार आ गया, हंसना शुरू कर दिओ, 15 मिनट हंस लो खुल के, शाम तक ना ठीक होए दवाई खाई तो बिना तो सानू कह देओ, क्योंकि तुहाडे हसन नाल ही तुहाडी बीमारी दे कीटाणु खत्म होने शुरू हो जाते। तुहाडी हसी तुहाडे अंदर वो कैमिकल पैदा करती है जिन्होंने कहते हैं डोपामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया या एंड्रोफिन हो गया, ये कुछ कैमिकल है जिहड़े सानू फिट रखण विच योगदान दिंदे। जदों हसदे हैं असीं तां साडे कैमिकल रिलीज हुंदे हैं, जदों रिलीज हुंदे हैं तां साडीआं कई बीमारियां नूं ठीक कर दिंदे हैं। तां किन्नी मूर्खता दी गल है कि असीं हस के मुफ्त में ठीक हो सकते हैं, पर असीं डॉक्टरों की 200 की पर्ची कटा के 2 घंटे लाइन च लग के वो गोली लेंदे हैं। कभी हस के देखिया तुसीं? हस के दिखाओ चलो गला, क्योंकि कम से कम जेड़े इत्थे कोई बैठा, कोई मेरे दर्द होंदी है मेरे, वो तो ठीक हो जावे, उन्होंने तो लगे कि मैं ठीक हो के आया। अच्छा अच्छा, किहड़ा किहड़ा इदां दा जिहड़ा कदी हसिया ही नहीं। हुण तुसीं देखो जिहड़ा नहीं हसदा ना, वो बीमार भी दुखी भी ज़्यादा होएगा, तो जिहड़ा खुश रहने वाला है ना, ਉਹਦੇ जीवन च पॉजिटिविटी ज़्यादा होएगी, आनंद ज़्यादा होएगा, शांति ज़्यादा होएगी, और ਉਹਦੇ जीवन च बीमारियां भी घट होणगियां। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਫਿੰਗ ਬੁੱਧਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਂਗ ਸੂਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚੀਨੀ ਜੇ ਹੈ, ਕਿ
ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਢਿੱਡ ਹੈ, ਗੰਜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਚੱਕੇ, ਦੰਦ ਕੱਢੇ ਹੋਏ, ਹੱਥ ਕੱਟ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਲਾਫਿੰਗ ਬੁੱਧਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਗਿਆਨ ਪਾ ਲਿਆ। ਲਾਫਿੰਗ ਬੁੱਧਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੱਸ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦੂਰ? ਫੇ ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਨੇੜੇ। ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਸਮਝ ਲਓ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਹਾਂ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਚੱਕ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਦੇਗਾ ਨਾ। ਬਾਂਹ ਚੱਕਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਂਹ ਚੱਕਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸਕਰਾਣਾ, ਸਮਾਈਲ ਲਿਆਣੀ, ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਸੀ ਰੱਖਣੀ, ਆਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਤਾਂ ਕਵਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਦਤ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਾਂ ਰੱਸੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਰੱਸੀ ਕੱਟ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਡ ਹੋਣ ਦੀ, ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਆਦਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲਾ ਸੋਚ ਕੇ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਤ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਤਾਂ ਜੇ ਪਿਛਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਛੱਡ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ 'ਚ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਖੀ। ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਵਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? कि दिन कैसा हो, दिन कैसा होगा, अच्छा होगा यानी मौसम अच्छा होएगा, बारिश होएगी, सर्दी होएगी, गर्मी होएगी। दिन कैसा होगा ये ईश्वर के हाथ में है। बोलो समझते हो कि नहीं? दिन कैसा होगा, मौसम कैसा होगा, ये ईश्वर के हाथ में है। मगर उस दिन को गुजारना कैसे है? हंसते हुए, रोते हुए, जोश के साथ या फिर दुख के साथ, ये हमारे हाथ में है। समझते हो कि नहीं? ਹੁਣ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਛਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੌਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੌਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈਡ ਆਣਾ ਟੇਲ ਆਣਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੈਡ ਮੰਗਿਆ ਟੇਲ ਆ ਗਿਆ, ਟੇਲ ਮੰਗਿਆ ਹੈਡ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਸ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹਾਰਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਯਾਨੀ ਟੌਸ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਰਨਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੌਸ ਹੈਡ ਜਾਂ ਟੇਲ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਟੌਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਬੋਲਿੰਗ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੈਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੈਂ ਖੇਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੌਸ ਹਾਰ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁਣ ਦਿਖਾ ਜੋ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਖੇਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਗਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਮਾਇਨੇ ਰਖਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਗਾਈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੁਣ ਫੇਲ ਜਾਂ ਪਾਸ, ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਰਖਾਂਦਾ, ਮਾਇਨੇ ਰਖਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਰਸਾਤ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ, ਆ ਮੌਸਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਬਰਸਾਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ
ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਸਰਦੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਜਾਂ ਹੱਸ ਕੇ, ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਰ ਲਓ ਫੈਸਲਾ, ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਟਾਸਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਟਾਸਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਗੇਮ ਹੈ ਇਹ, ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਠੋਕਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਆ, ਹਾਂ 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 ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਆਹ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੋਲ ਯਾਰ ਬੋਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਰ ਲਿਆ ਨੋਟ ਲਾਈਨ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਧੱਕਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਕਿਦੋਂ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਹੋਰ ਮਾਰ ਲੈ 2-4। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੋਲੇ ਵੀ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੋਲੇ, 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ 2.5 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੁਲਾਵੇ ਚਾਹੇ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦੇਖੇ ਚਾਹੇ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼, ਦੂਜਾ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਡੋਰ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਘਰ 'ਚ, ਉਹ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਵੇ ਖੁਸ਼, ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾ, ਦਿਲ ਤੋਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਣੀ? ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂ? ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਤ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸੰਤ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਦੁਖੀ ਵੀ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਦਾਂ ਕਰੇ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਇਹ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਗਰਮ ਚਾਹ ਤੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਪਕੌੜੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਘਰ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਪਕੌੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੁਲਾਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜਣਾ ਹੈ ਪਾਣਾ ਵੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਪਿਆਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਕੂਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪਿਆਰ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਪਿਆਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਲਓ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀਓ ਵੀ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜੀਣ ਵਿੱਚ मदद भी करो। इसलिए ये मत सोचो कि इस वक्त तुम क्या हो, बल्कि ये सोचो कि अगर मैं अपनी आदतों में बदलाव लाऊं तो मैं क्या हो सकता हूं। जरा सोचो, अगर असी अपने मालिक का सिमरन करना शुरू कर दईए, अपने मालिक ते विश्वास करना शुरू कर दईए, बुराइयां नू छड्ड के, बुरियां आदतां नू छड्ड के अच्छियां आदतां नू जीवन च लियाइए, तक अज मैं जो हाँ कल नू मैं की हो सकता हाँ। जरा सोचो, क्योंकि आने वाले कल दे विच जिद्दां ही दस्सिया कि जिंदगी अगे है, खुशियां भी, कामयाबी भी,
ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਕੱਟੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ। ਬੋਲੋ, ਵਧਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਕੀਨ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਟ ਮੇ ਰਹਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਝਕੋ ਗਿਆਨ ਰੇ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਇਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਟ ਮੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਝਕੋ ਗਿਆਨ ਰੇ, सत संगत की सीढ़ी चढ़कर उसको ले पहचान रे। कहते बैठ सत्संग दी सीढ़ी चढ़, यानी सत्संग दे विच बैठ, क्योंकि सत्संग दे विच बैठ के ना जिद्दां जिद्दां ही सीढ़ियां चढ़दे हां विश्वास दियां, प्रेम दियां, अच्छाई दियां, उदां उदां फिर की हुंदा है, सानू ओदी पहचान हुंदी है, ओदे बारे जानकारी मिलदी है, जिहड़ी ताकत सानू चला रही है। बोलो समझदे हो अपने? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਚਮੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ એનર્ਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣੇ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨੂਰ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ ਦੌੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਝਟਕਾ ਪੈਂਦਾ, ਓਏ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਤਾਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਰ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਰਾ ਆਈ ਦੌੜ ਕੇ ਜਰਾ ਆਹ ਤਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਫੜਾਈ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਫੜਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਇਹ 'ਚ ਕਰੰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਖਿੱਚਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਚੱਕ ਕੇ ਫੜਾ, ਝਟਕਾ ਲੱਗੂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਜੂ। ਹੁਣ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਵੇ ਆਹ ਤਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਇਹ 'ਚ, ਭਾਈ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਛਿੱਲ ਕੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤਾਰ ਸਮਝ ਲਓ ਸਕਿਨ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੰਟ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸੌਣ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ, ਉੱਠਣ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਵੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਫਿੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਫਿੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਜਰਾ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫੀਲ? ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਬਹੁਤ। ਹੁਣ ਕਈ ਜੀਵ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਫੀਲ ਕਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ, ਉਨਾ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਨਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਸੰਤਾਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖਣਾ? ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਚਾਈਲਡ ਆਫ ਦਾ ਗੋਡ, ਕਿ ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀ ਸੀੜੀ ਚੜ੍ਹकर ਉਸਕੋ ਲੈ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ। ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸੀੜੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੀੜੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੀੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਵੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੰਭਵ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦੀ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਸਾਲ ਜੀਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਲਓ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਦੜ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਦੜ 100 ਸਾਲ ਜੀਂਦਾ ਪਰ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਦਿਖਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਰਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਫੀਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੂੰ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਮੰਨੂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅਗਰ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਇਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਚਾਣੋ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਣੀ ਹੈ? ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣੀ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਕਦਮ ਵਧਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਐ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਐਸੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਈਲੈਟਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਪਾਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਕਦੀ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ, ਯਕੀਨ ਕਰ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਸੰਭਵ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਾਓ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ
मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। मैं बहुत, मैं बहुत, मैं बहुत। मालिक इतनी खुशियां ना तुहानू भरपूर रखन। आने वाला समा होर भी ज्यादा खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया तुहाडे वास्ते होवे। तो याद रखियो, तुहानू टास्क दिता एक, याद है कि नहीं? हस के दिखाओ फिर। ठीक है, 5 बजे तक तुसीं की करना है? हुण जो लाइन भी लानी ना, एन चेहरे ते स्माइल होवे, देखना भी ये तुसीं हारदे हो कि जितदे हो। और फिर कह दो, मैं हाँ जीतने के लिए पैदा हुआ हूं और जीत कर, भरोसा है मुझे अपने मालिक पर, मैं अपनी मंजिल। बस हारने लिए नहीं पैदा होए हो तुसीं, काहदे वास्ते पैदा होए हो? तो शाबाश वे, जित के जाना है। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि ਉਹ ਬਾਪ ਦਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਰ ਕਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਗਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹਦਾ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਕਹਿ ਦਈਏ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜੀਵ ਨਵੇਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸੰਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦਾ ਜੀ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਠੋਕਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰੇ ਹੋਵੋ। ਕਦੀ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਦੀ ਠੋਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਸੂਰਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੁਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ 2 ਹੈ, ਅੰਨੀਆਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅਨੰਤ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਗਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾऊं, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਠੋਕਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ, ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਕਰਾਏਗਾ ਉਹ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਸ ਇਸੇ ਭਰੋਸੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ 2 ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਬੇਅੰਤ ਹੱਥ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਪੈਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਕਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗਿਰ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਨਾ ਚਲੋ, ਉਹ ਕਦੀ ਗਿਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਮਾਲਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੱਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਸਾਹਸ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਣ, ਬਰਕਤਾਂ ਹੋਣ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਉੱਥੋਂ ਇਦਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅੰਧਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਔਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਆਵੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।